morning, everyone, and a very warm welcome to Film Industry 5.0, the future of Indian cinema. Today's gathering brings together producers, directors, industry professionals, all of whom are shaping the present and future of Indian cinema. This event is not just a discussion of technology. It's a conversation about creativity, ownership, rights, sustainability, and most importantly, global reach, and how cinema can evolve responsibly in an AI-driven world as a dedicated film industry. This event serves as a forum for creative vision and commercial reality. Here's a little bit about us, Fifth Chain. We are building a future-ready ecosystem for the film and media industry, where creativity meets clarity and innovation meets protection. At Fifth Chain, we focus on securing, managing, and monetizing intellectual property using technology-driven solutions, including but not limited to blockchain-based systems that bring transparency, traceability, and trust, most importantly, to rights and ownership. Through platforms like Producer Bazaar and IP Climb, we work closely with creators like you, producers like you, and importantly, stakeholders to simplify rights management. At our core, we believe that IP must be protected and creativity has to truly scale without boundaries. Before we move ahead, I would like to take a moment to express our sincere gratitude to our ecosystem partners, River Ventures, Brand Exchange, and Pure Cinemas. Thank you all. Together, these platforms aim to ensure that creative work is not just created, but also secured, scaled, and sustained. To formally open today's proceedings, I now invite our founder, G.K. Tirunavukarasu, to deliver the welcome address and set the context for the day ahead. Mr. G.K., founder and CEO of Fifth Chain Technology, is a seasoned producer and entrepreneur with over 15 years of experience in the Indian media and entertainment industry. His work spans films, televisions, digital streaming, and experiential formats, including Producer 3, feature film, one of which was an official selection at Indian Panorama. I welcome Mr. G.K. onto the stage. எல்லாருக்கும் வணக்கம். First of all, thank you so much for making this event in a very short notice. I know we planned this event in Sunday அன்றைக்கி தான் இதை பற்றி யோசித்தோம். அண்ட் ஆல் ஆஃப் அ சடன் இன்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட் அண்ட் இன்னைக்கு மார்னிங் இவ்வளோ பெரிய கேதரிங் நாங்களே எதிர்பார்க்கல, டு பி ஹானஸ்ட். நாங்கள் வந்து ஓகே, ஒரு லிமிட்டட் செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் தான் வருவாங்க, நம்ம சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம். பட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி ஒரு கேதரிங் இங்கே ஃபார்ம் ஆனதுக்கு. ஸோ சண்டே யோசித்தோம், மண்டே வந்து பிளான் பண்ணோம். நேற்று மார்னிங் டியூஸ்டே வந்து நேற்று காலையில் 8 மணிக்கு ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் வந்து நான் ஒரு போஸ்ட் போட்டேன், இந்த மாதிரி வந்து வி ஆர் டூயிங் திஸ் செஷன் அப்படின்னு. உடனே எனக்கு ஒரு இமீடியட்டாக ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட இருந்து கால் வந்துச்சு. கால் பண்ணி முதல்ல ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி 1.0னா என்ன, அதுவே எனக்கு சரியாக தெரியாமல் நான் வேலை பார்த்துட்ருக்கேன், நீ என்ன ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி 5.0ன்னு ஒன்று போட்டு வச்சுருக்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டார். ஆனால் நீங்கள் செஷன் வாங்கினேன், வந்தீங்கன்னா புரியும், நான் பாம்பேயில் இருக்கேன், என்னால் வர முடியாது, பட் என்னன்னு சொல்லு அப்படின்னாரு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன்ட் வாட் இஸ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி 5.0. ஸோ ரைட்டிங் இஸ் சினிமா. ஸோ ரைட்டிங்லேருந்து தான் சினிமா வந்துச்சு. ஸோ அந்த ரைட்டிங் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இன் 1780s. அந்த பீரியடில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரைட்டிங் பிரிண்ட் மூலமாக எல்லாமே ஸ்லோவாக படிக்க ஆரம்பித்தோம். அண்ட் நியூஸ் வந்து தகவலாக வெளியே பரவ ஆரம்பிச்சது. ஸோ தட் இஸ் கால்டு 1.0. வி கேன் கால் இட் அஸ் 1.0. அண்ட் அதுலேருந்து அப்படியே 1870s அந்த பீரியடில் தான் லூமியர் பிரதர்ஸ் உள்ளே வந்தாங்க, ப்ரொஜெக்டர்ஸை உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க, சினிமாவை வந்து பொறுமையாக அறிமுகப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ தட் ஈரா வி கேன் கால் இட் அஸ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி 2.0. அண்ட் அங்கேருந்து ஒரு பெரிய ஜம்ப் நம்ம வந்து ஒரு 90s வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். 1980s ஆர் 1990s வரைக்கும். இன்ஃபேக்ட் 2000 வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் கால் இட் அஸ் இண்டஸ்ட்ரி 3.0. ஸோ ஸ்டுடியோஸ் வந்துடுச்சு, ஆடியோ ஃபார்மேட் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சது, அண்ட் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் உள்ளே கொண்டு வர ஆரம்பித்தோங்க. இன்ஃபேக்ட் நெகட்டிவ்லேருந்து டிஜிட்டலுக்கு மாற ஆரம்பித்தோம். ஸோ அந்த காலகட்டத்தை வி கால் இட் அஸ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி 3.0. அண்ட் 4.0 வந்து லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் சொல்லலாம், அப் டு 2025, ஃப்ரம் 2000 to 2025. ஸோ ஏஐ உள்ளே வந்துச்சு, ஆல்கரிதம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது. வி ஆல் யூனோ நம்மளோட பிரெயினை வந்து ஒரு டெக் எனேபிள் பண்ணி நம்ம பிரெயினுக்கு என்ன பிடிக்கும்ன்ற கண்டென்ட் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சது. ஸோ தட் வி கேன் கால் இட் அஸ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி 4.0.
பட் 2026 ஜான்வரி இந்த இயர், இந்த நியூ இயர்லேருந்து we want to think about what could be the next level, what could be the next coming opportunities, and what could be the next challenges. So இப்போ இந்த AI tools, algorithms இது எல்லாமே வந்துருச்சு, ML வந்துருச்சு, AI வந்துருச்சு, IoT வந்துருச்சு, இது எல்லாமே வந்துருச்சு. பட் இது எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம அடாப்ட் பண்ண போகிறோம், எப்படி இதை வச்சு இண்டஸ்ட்ரி என்ன மாதிரியான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற இந்த செக்மெண்ட்டை தான் வந்து we call it as film industry 5.0. இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி 5.0 வந்து இந்த இயர், இந்த ஜான்வரியிலேருந்து சீரியஸாக நம்ம வந்து கற்றுக்கலனா, அடாப்ட் பண்ணலனா, ஐ திங்க் வி வில் ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் அதர் சேலஞ்சஸ். ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு போய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸை லாஸ்ட் 3 இயர்ஸாக வி வேர் ட்ராவலிங் ஆல் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி அண்ட் வி வேர் தேர் இன் மிப்காம், கான்ஸ் அண்ட் ATF எல்லா குளோபல் ஈவெண்ட்ஸ்லையும் we were participating and we are seeing the upcoming opportunities and upcoming challenges as well. So we thought that bringing that knowledge here and the knowledge ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு செஷனாக தான் இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி 5.0வா நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ this is the first initiative from us for you to share the knowledge about what is film industry 5.0 is all about. So in this journey இது இந்த தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து எங்கேருந்து உண்மையாகவே ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒரு நபரால் தான். ஸோ ஐ மெட் ஒன் பர்சன் கால் மிஸ் விவேகா. ஸோ ஐ மெட்டர் இன் சிங்கப்பூர். ஸோ ஷீ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் இண்டஸ்ட்ரி 5.0 அப்படின்னாங்க. ஸோ அது வந்து வேறு செக்மெண்ட் ஆல் டுகெதரா. அண்ட் அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு பெரிய கனெக்ட் பேரலல் லைன்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து ட்ரா பண்ண ஆரம்பித்தோம். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அவங்கள மீட் பண்ண நாள்லேருந்தே எனக்கு அடிக்கடிக்கு ஒரு விஷயம் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன், அவங்களுக்கு எதுக்கு விவேகான்னு பேர் வச்சாங்கன்னு கூட யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ நம்மளை சுற்றி எல்லாமே வேகமாக போயிட்டுருக்கு. பட் அதை வந்து அவ்வளோ பெரிய வேகத்துக்கு ஒரு விவேகம் ஒன்று தேவைப்படுது, அந்த மெச்சூரிட்டி தேவைப்படுது. மேபி அதனால தான் உங்களுக்கு விவேகான் பேர் வச்சாங்களான்னு கூட தெரியல. பட் ஷீ இஸ் டூயிங் அ ஃபென்டாபுலஸ் ஜாப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இண்டஸ்ட்ரி 5.0. அந்த ஸ்பேஸில் ஷீ இஸ் டூயிங் அ கிரேட் ஜாப், கிரேட் சப்போர்ட் ஆன் ஏஐனால ஜாப்ஸ் எல்லாம் போகுது, ஏஐனால இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஷீ இஸ் பில்டிங் சம்திங் வெரி ப்ராமிசிங் திங், ஹியூமன் சென்ட்ரிக் மிஷின் அப்படின்றது தான் அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ். அதுதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரி 5.0 இருக்க போகுது அப்படின்னாங்க. கிட்டத்தட்ட it also aligns with film industry 5.0. So industry 5.0 plus film இது ரெண்டத்தையும் கம்பைன் பண்ணி we have initiated this particular segment today. And in the session, next 2 sessions one is going to be very very interesting sessions where first session it's going to be a keynote speech from Viveka. So she is going to talk about industry 5.0. adula film oda segment என்னவா இருக்க போகுதுன்றத பத்தி Viveka is going to give a speech, keynote speech. Post that we will have one session with interesting producers who produced films, traditionally produce பண்ண producers. இதுக்கப்புறமா இந்த ஏஐ அடாப்ஷனை வச்சு என்ன மாதிரியான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி எப்படி அவங்க பார்க்குறாங்க, அண்ட் அவங்க இந்த அடாப்ஷனுக்குள்ளே ஆல்ரெடி இருக்காங்களா, என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றதை பற்றி we are going to have a panel discussion. And post that we are going to have yet another session which talks about unique element which is also mostly connected with Producer Bazaar. So in the last 3 years journeyல ஒரு வருஷமும் ஒரு டெக்கேடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐபி வந்து எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை ஃபேக்டே பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் 1983 we can watch films only in theaters. அப்போ வந்து வெறும் தியேட்ரிக்கல் ரைட்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தது. ஸோ 1983 தான் வந்து வேர்ல்டு கப் உள்ளே வந்துச்சு, கூடவே தூர்தர்ஷன் சேனலும் உள்ளே வந்துச்சு. ஸோ அப்போ தான் வி கேம் அப் வித் தூர்தர்ஷன் ரைட்ஸ். ஸோ 1991 தேங்க்ஸ் டு FDI, ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ளே வந்துச்சு. அப்போ தான் சேட்டலைட் சேனல்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வர ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ சேட்டலைட் ரைட்ஸ் எமர்ஜ்ட். And 2000 internet rights emerged. 2008 digital rights emerged. இப்போ VR rights, metaverse rights, gaming rights. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபிலிமுக்கு there are about 25 different types of IPs are there. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவ்வளோ ஐபிஸ் இருக்காங்க, வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இருந்தாங்க. பட் தேங்க்ஸ் டு கோவிட் இப்போ குளோபலைஸ்டு பையர்ஸ் நிறைய பேர் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐபிஸை வாங்குறதுக்கும் there are buyers worldwide. So we identified all those buyers and marketplace we are doing a fantabulous job. But on the arena we came across something called AI LLM rights. So what is AI LLM rights? So ஒரு மூவி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம்னா அடுத்த இந்த ஒரு எமர்ஜிங் ஐபி வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் அதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. நிஜமாவே அதுக்கு வாங்குறதுக்கு ஆள் இருக்காங்களா? நிஜமாவே ஏஐ ரைட்ஸ் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ரூல் அஸ்
and if at all it is going to happen, how the revenue share and revenue tracking model is going to be there. In the revenue process எல்லாம் முன்னாடி முதல்ல அது லீகலா ஆர் இல்லீகலா, அதில் இருக்க லீகல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் என்ன, இதை தான் வந்து we are going to discuss on the second panel. And third is going to be an interesting fireside chat. ஸோ அந்த fireside chat எப்படி இருக்கும்னா, AI content creations பற்றி நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். There is a lot of AI content has been generated across, but what is going to be the scalability and how fast, அதாவது AI மூலமாக கடகட நிறைய content create பண்ணுறோம், but what is the reach, what is the acceptance from the audience, and how do audience react for an AI content. ஸோ இதை தான் we are going to have a quick fireside chat at the end. ஸோ இந்த செஷனோட நோக்கமே என்னென்னா, ப்ரொடக்ஷனில் என்ன மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துகிட்ருக்கு, அண்ட் ஏஐ ரைட்ஸோட பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னவா இருக்குது, அண்ட் ஆடியன்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது. We are going to cover this topics, and I have eminent panel today, panel discussions going to happen. And the panelist வந்து சீரியஸாக ரொம்ப நான் தேங்க் பண்ணணும் எல்லா பேனலிஸ்ட்டுக்கும். பிகாஸ் எல்லாருக்குமே நான் 2 days தான் டைம் கொடுத்தேன். எல்லாருக்கும் நான் 2 days தான் டைம் கொடுத்தேன். சார் இது இமீடியட்டாக நடக்குது, நீங்கள் உடனே வரணும்னு. பட் ஐ எம் கிளாட் தட் தே மேட் இட் டுடே. அண்ட் ஏன்னா ஒரு பேனலிஸ்ட் ஃப்ரம் தோஹா அண்ட் சிங்கப்பூர்லேருந்து 2 பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ அண்ட் ஸ்ரீலங்கன் மார்க்கெட்டை டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு பேனலிஸ்ட் வந்திருக்காரு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் தோஸ் பேனலிஸ்ட். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு கிவ் அ ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் த பேனலிஸ்ட் who really take this seriously, and they also want to share the knowledge to the next set of audience அப்படின்றதுக்காக they have taken this initiative. And overall this is going to be a very interesting session, and hope it is going to be engaging for you also. Thanks once again for being here. Let's enjoy the session together, and I'm also here to learn along with you. Thank you so much.